हाँ जी, पेज नंबर 70 कहानी शहीदा। अज आप सैकेंड पार्ट करना आ जितों उदन आप छड्डी सी हीरो ते जीरो। जिन्हों का नाम हिस्टरी की किताब में आ गया वो हीरो बन गए और जिन्हों का नाम हिस्टरी की किताब में नहीं आया वो जीरो रह गए। उतों अज आप कंटिन्यू करना आ 70 पेज नंबर तो। हीरो होंगे ने जां बनाए जाते हैं डैडी मुंडा एक होर सवाल उलारदा है मतलब पुछदा आ। हुण जिहड़ा आ इहदे विच लेखक दा पुत्तर उहनूं इह सवाल पुछदा आ कि जिहड़े हीरो आ ओह बणे बनाए हुंदे आ जां बनाउणे पैंदे आ। पर जे आपां आम भाशा विच देखीए ना तां हीरो जिहड़े आ ओह कोई जन्म तो हीरो नहीं हुंदा, आम करके हालातां दे करके जिहड़े आ ओह हीरो बन जाते हैं। हुण जेकर असी अपने देश भगतां नूं देखीए उन्हां दी एग्जाम्पल लईए तां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिहड़े भी नाम साडी ज़बान ते आंदे आ ना वो हीरो बने आ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कारनामे जां जो शहादतां दित्तियां ना उन्हां दे करके वो साडे हीरो बने आ। पर अजकल जिहड़े आ ना कह लो कि हीरो बनाए जाते वो तो अपने कम्मां कारां करके हीरो बने आ, जो उन्होंने कुर्बानियां कीतियां देश के लिए शहादत दित्ती उहदे करके वो हीरो बने आ। पर अजकल जिहड़े आ वो हीरो बनाए भी जाते हैं काहदे विच? पॉलिटिक्स दे विच, राजनीति दे विच। किस तरह? कदी कदी बनाए भी जाते हैं बेटे सियासतदान कहते हैं जिहड़े राजनीति विच होवे, पॉलिटिक्स दे विच होवे, सब कुछ कर सकते हाँ। कालियां दा हीरो, काले कहते आ जिहड़े नीग्रोज हुंदे आम करके जदों अंग्रेज़ां दा राज सीगा ना जिहड़े भारती लोग सीगे, इंडियन पीपल सी, उन्हां नूं काले लोग ही मनदे सी और जिहड़े अंग्रेज़ सी उन्हां नूं गोरे लोग मनदे सी। इस करके जिहड़े इंडियंस आ ना वो ब्लैक पीपल काले लोग गिने जाते हैं। कालियां दा हीरो गोरियां लई हमेशा जीरो ही रहा ते गोरियां दा अपना जीरो भी सदा हीरो बना के ही पेश किया। सो कहण तो की भाव आ कि जिहड़े हीरो आ ना वो पॉलिटिक्स दे विच बनाए जाते आ। हुण जिहदा नाम राजनीति दे विच चढ़ जाता है वो हीरो बन जाता है और जिहदी सत्ता नहीं हुंदी, जिहदी कह लो कि राजनीति नहीं चलती वो जीरो रह जाता है। हुण जे इहदे विच उन्हां ने गोरियां ते कालियां दा भेद प्रगट किया है कि जिहड़े अंग्रेज़ आ उन्हां दे लई जिहड़े इंडियन पीपल्स आ ना, भारती लोग जिहड़े आ जां इह कह लो काले लोग आ ना, वो हमेशा जीरो ही रहे आ। कदी भावें जिन्ने मर्जी बहादुर होण, जिन्ने मर्जी वधिया काम करन, पर फिर भी कदी वो हीरो नहीं बन सके। पर गोरियां दे जिहड़े अपने लोग है भावें वो बिल्कुल बेकार होण, जीरो ही होण, पर उन्हां लई वो हमेशा हीरो ही रहे आ। सो कहण तो की भाव आ कि कई तां जिहड़े हीरो आ वो अपने जन्म तो ही हुंदे आ, पर कई वारी जिहड़े आ वो राजनीति दे विच हीरो बनाए भी जाते आ। काला हीरो भी उन्हां दे लई बास्टर्ड ही रहा है। बास्टर्ड कहंदे हराम दा, जिहड़ा कह लो वाधू होवे। आम करके अंग्रेज़ जिहड़े आ ना वो इंडियन पीपल्स नूं बास्टर्ड पीपल्स कहंदे सी, कहंदे सी कि हराम दे लोग आ, एवें ही धरती दे उपर जिहड़े आ ये बोझ बनन दे लई आए आ। कि कोई सारी दुनिया का शहीद इत्थों तुहाडा इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ा आ आम करके असी शहीदों बारे पुछी जा रहे हैं, पुत्तर पुछी जा रहा है, जिद कह लो कि शहीदों की डेफिनेशन अलग हो गई है। क्योंकि जोड़े पाकिस्तान के बहादुर मारे गए वो उन्होंने शहीद बने और जोड़े साढ़े देश के बहादुर मारे गए वो साढ़े शहीद बने। पर इत्थे जिहड़ा बच्चा आ वो एक नवा सवाल पुछदा आ कि कोई सांझा शहीद नहीं हो सकता। सांझा शहीद तो भावा कि जिहड़ा सारियां दा शहीद होवे, सारी दुनिया का सांझा शहीद होवे, जिहदे विच देशां दे नाम दे उपर कोई वंडियां ना होण। कि कोई सारी दुनिया का शहीद नहीं अखवा सकता। डैडी ऑपरेशन जिन्ना सुभाविक ही सी, सुभाविक मतलब सौखा, पुत्तर उन्ना ही गुंझलदार, गुंझलदार मतलब औखा सी। पुत्तर ने अपने वालों सवाल तो बड़ा सौखा जिहा पुछया सी कि जिहड़ा है सारी दुनिया का कोई शहीद नहीं हो सकता। पर ये जोड़ा आ जे असी अपनी आम भाषा दे विच देखिए ना कि जिस तरह हुण सारी दुनिया जिहड़ी है वो अलग अलग देशों के विच वंडी हुई आ, सारियां दी राजनीति अलग अलग हो गई आ, हर देश दे विच अलग सत्ता जिहड़ी आ वो काम करती है। इस करके सारी दुनिया का एक शहीद पैदा करना बहुत ही औखा है। क्योंकि हर देश जिहड़ा आ वो अपने लिए लड़दा आ, उहदे बहादुर अपने देश लिए लड़ते हैं। सो सारी दुनिया का शहीद पैदा करना मुमकिन नहीं। कभी मौका ज़रूर आएगा बेटे, पर अजे धुंध है हनेरा है। धुंध है हनेरा है मतलब हजे लोगों के विच इस चीज़ प्रति कोई भी सोच नहीं है। हजे लोगों ने इस पासे सोचना नहीं शुरू किया कि कोई सांझा शहीद हो सकता है या नहीं।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨੁਮਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਖਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨੁਮਾ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਧਰਮ, ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਪਏ ਮਤਲਬ ਲੜ ਪਏ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੁਰਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਂਝੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਫਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਹਾਦਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਪਏ, ਲੜ ਪਏ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਓ, ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ, देश के अमन पसंद शहरियों पर कुछ तत्वों ने तेज़धार हथियारों से हमला किया। मतलब की है कि मेरे देश के अमन पसंद शांति पसंद शहरियों कुछ जड़ियाँ ताकतां सी उन्होंने की किया, बहुत तेज़धार हथियार लैके दूसरे धर्म के लोगों के उपर हमला किया। जवाबी कार्रवाई दे विच मतलब कि उन्हों का मुकाबला करते हुए कुछ गुंडे मारे गए। हुण कह लो कि जेड़े अगे ये काम देशों के नाम ते हुंदा सी, बहादर ते काफर दा मुद्दा सी, पर हुण ये जिहड़ा मुद्दा आ वो धर्मां दे नाम ते सिमट गया और उहदे विच जिहड़ा सी नाम गुंडे दे दिता गया कि जवाबी कार्रवाई में कुछ गुंडे मारे गए। मतलब कि जेड़े दूसरे धर्म के लोग मारे गए उन्होंने काहदा नाम दिता गया, गुंडियां दा नाम दिता गया और बहुत से जख्मी हुए। कि जवाबी कार्रवाई विच जदों एक धर्म ने दूसरे धर्म के उपर तेज़धार हथियारां दे नाल हमला किया तां उन्हां दा मुकाबला करते हुए जिहड़े सी बहुत सारे लोग भाव गुंडे मारे गए ते बहुत सारे जख्मी हो गए। सो कह लो कि एक धर्म के जिहड़े लोग सी वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए की बन गए, गुंडे बन गए। अपने धर्म लिए वो शहीद बन गए। जिस तरह तुसीं बेटा एग्जाम्पल लै सकते हो इहदे विच कि अगे जिहड़ा है जदों अपने इत्थे फगवाड़ा शहर दे विच गोली चली सी तां उदों एक जिहड़ा सी वो मुंडा मारिया गया सी, तां वो मुंडा जिहड़ा सी वो अपने धर्म दे लई शहीद बन गया सी। सो तुसीं कह सकते हो कि जिस तरह जिहड़ा बंदा अपने धर्म की रक्षा करता है वो उस धर्म का शहीद अखवांदा है ते दूसरे धर्म के लिए की बन जाता, वो गुंडा बन जाता है। दूजे फिरके दी अखबारां ने मोटे अखरां दे विच खबर छापी। सो एक धर्म के जिहड़े लोग सी उन्होंने अपनी अखबार विच न्यूज़ छापी और फिर दूसरे धर्म की जिहड़ी अखबार सी उन्हें भी मोटे अखरां दे विच अखबार छापी। धर्म की रक्षा करते हुए कुछ बहादुर लोग शहीद हुए। सो उन्होंने अपने जिहड़े धर्म के लोग सी वो उन्हां दे लई की बने, बहादुर बने। दूजे धर्म के लोग की बने, गुंडे बने। उन्हां दा नाम इतिहास के वरकियां ते सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जाएगा जिन्हों ने धर्म हेत अपने सीस कटाए। सीस मतलब सिर कटाए। सो जिन्हों लोगों ने अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान की, अपना सिर कटा लिया, उन्हों का जिहड़ा है
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਅਖਵਾਣਗੇ? ਸ਼ਹੀਦ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਅਖਵਾਣਗੇ? ਹੀਰੋ ਅਖਵਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀ ਅਖਵਾਣਗੇ? ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਅਖਵਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀਰੋ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਾਫਰ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਡੈਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁੰਡੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ? ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਲ ਲੜਾਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਆ ਔਰ ਕੌਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਡੈਡੀ? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਚੈਨ ਲੋਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬੇਚੈਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜਣ। ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇ। ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਣ। ਹੋਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟੋ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਰੱਤ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਆ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੈਂਡੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਥੋੜੀ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਡੈਡੀ? ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਛਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡੈਡੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੇ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲੜਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਮੁੱਕ ਲੜਾਈ, ਅਮੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੀ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟੀ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੁੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।